الصلاة خير من النوم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند بدر الشریعہ علامہ مفتی احسن میاں صاحب قبلہ، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، جشن غوث الورا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ہاں صاحب تیرا میرا تو کچھ بھی دین پہ نہ لگا. میرے نبی سے پوچھ کیا کیا نہ دیا دین. بات سمجھ رہے ہیں نا میری آپ؟ کیا کیا نہ دیا دین کو. اور صاحب اب جینے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ مصطفیٰ سے لگا. اور جو سانسیں گزر گئی غفلت میں گزر جانے دو. آج کے بعد عہد کر لو کہ جو بھی سانس لیں گے مصطفیٰ کے لیے. جتنی مرتبہ دل میں سینے میں دھڑکے گا ہر دھڑکن کی صدا نبی نبی. ہم ساری زندگی آج سے مصطفیٰ کے نام کرتے ہیں. ہمارا سب کچھ مصطفیٰ کا ہے. خدا کی قسم اتنا کر لو پھر دیکھو اللہ تمہیں کتنی عزت عطا فرماتا. ہاں پھر اللہ تمہیں عزتوں کی معراج عطا فرمائے گا. اور صاحب جس نے مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور پھر تو اس کی تقدیر ہی بدل ڈالی. جس نے زندگی مصطفیٰ کے نام کر دی پھر تو اس کا مقدر ہی چمکنے لگ گیا. آؤ بس ایک بات بتا کے بات ختم کر لو. ابھی حضرت بھی تشریف لانے والے ہیں. خوش نصیب ہے ہمارے بیچ شہزادہ اعلیٰ حضرت تشریف لانے. ہاں مقدر والے ہیں ہم لوگ تو وہ ہمارے مہمان بنے. اور اچھے لوگوں کے بہت اچھے مہمان بنا. ہر دسترخوان پہ اچھے مہمان نہیں آتے. پہلے بزرگ اللہ والے کہیں کھانا کھاتے تھے نا تو ہاتھ اٹھا کے جب دعا کرتے تھے ایک جملہ یہ کہا کرتے تھے خدا اس کے دسترخوان پہ ہمیشہ اچھے لوگ مہمان بنے. یہ بھی خوش نصیبی کا ایک حصہ ہے دسترخوان پہ اچھے مہمان کا. تو آج آپ پوری بستی کا دسترخوان ہے اور آنے والا جو مہمان ہے وہ شہزادہ امام احمد رضا خان. یہ خوش نصیبی ہے اور چہرہ دیکھیں گے انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ چلیں اور آگے. اگر چلنا ہے تو سر نہ ہلائیے زور سے بولیے یا رسول اللہ. سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. 1:30 بجنے کو ہے لیکن لگتا ہے جلسہ ابھی شروع ہو رہا. ہاں توجہ ہے آپ کی. توجہ کا مطلب انعام مت سمجھنا. آپ کا دماغ مکمل میری باتوں پہ رہے. ہاں جو بات میں کہہ رہا ہوں توجہ اس پہ رہنی چاہیے. عشق کے سودے ذرا نبی سے کر کے دیکھو. وہ رب نے بنائے اتنا حسین. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لمیات نظیر و کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا جب راج کو تاج پورے سر سو ہے تجھ کو شہر کو سرا جانا. اتنا حسین رب نے انہیں بنایا ہے. اللہ اکبر. حسن کی صرف ایک داستان. میرے نبی مسجد نبوی میں جلوہ کرے. مجھ سے اس بات کی فرمائش بھی کی گئی اور بات یہ ہے کہ میرے موضوع کے تحت یہ بات آتا. توجہ کیجیے. میرے نبی مسجد نبوی میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے. باپ انتقال کر گیا. ماں نے بچے کو چچا کی گود میں ڈال دیا اور خود جا کے دوسرے شخص سے نکال دیا. یہ عرب کا دستور تھا. یہ کلمہ پڑھنے کی بات کلمہ پڑھنے والوں کی بات نہیں بتا رہا ہوں. یہ حالت اسلام سے پہلے کی کہانی ہے. باپ کا انتقال ہوا. ماں نے تیسرے شوہر سے دوسرے شخص سے نکاح کیا. بیٹا اپنا دیور کی گود میں ڈالا. بچہ بڑا. دیور نے پرورش کی. اس نے اس کو بکریاں دے دی. یہ بزنس تھا عرب کا. بکریاں چرانا بزنس تھا عیب نہیں تھا. بکریاں دے دی. بچہ بکریاں چرانے لگا. ایک دن اچانک اس کی بکری دوڑنے لگی. وہ بکری کے پیچھے پیچھے. بکری سمجھتے ہیں نا. بکری کہتے ہیں کہ بکریاں کہتے ہیں.
अलग अलग इस्तलाहें होती हैं। क्या कहते हैं भाई? बकरी। हाँ जी, चलो यहाँ बकरी कहते हैं, कुछ जगह जी जगह बकरिया ही कहते हैं। हाँ, तो उसकी बकरी तोड़ते तोड़ते मस्जिद नबवी के पास आता, बच्चा उसके पीछे था, उसकी निगाह पड़ी, उठी ना तो सीधी जाके मेरे मुस्तफा के चेहरे पे पड़ गई। अब नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? आज मुझे मालूम है मैं जन्नत नहीं बांट रहा हूं, क्यों बोलेंगे आप? हाँ, लेकिन बात बड़ी प्यारी कर रहा हूं, इस पे अमल हो गया तो फिर जन्नत आपकी होगी। तवज्जो कीजिए। हाँ, तो उसकी निगाह मेरे मुस्तफा के चेहरे पे पड़ गई और फिर नजर पड़ी तो फिर हटने का नाम ही नहीं ले रही। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, बेटे क्या देख रहे हो? बच्चे ने कहा, आपके जैसा मैंने आज तक देखा ही नहीं। मुस्तफा ने फरमाया, देख लिया, अब जाओ। बच्चा कहने लगा, पहले बताओ तुम हो कौन? मेरे नबी मुस्कुराए, फरमाया, बेटे मैं अल्लाह का रसूल हूं। चल गया पता? जी। अब जाओ? कहा नहीं। कहा फिर? कहा जब आ ही गया हूं तो खाली हाथ क्यों जाऊं? मेहरबानी करो, हाथ बढ़ा तो कलमा पढ़ा के अपना बना। ये बात बच्चे ने कही, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा ने कलमा पढ़ाया, बच्चे ने कलमा पढ़ा, इश्क दिल में उतरा, आ गया बकरी वापस लेकर के। जंगल में अपना काम करता, ज़बान पे नबी नबी की सदाएं रहती। एक दिन बकरियां चरा रहा था, पीछे से चचा आया, उसने कहा, ये तेरी ज़बान पे किसका नाम है? बच्चा कहने लगा, चचा ये मेरे महबूब का नाम है। कहा कौन है तेरा महबूब? कहा मेरा महबूब इतना हसीन है कि चचा अगर तुम देख लोगे तो तुम भी उसके आशिक हो जाओगे। कहा उसका नाम तो बता। बच्चे ने कहा, चचा उसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। जैसी इतनी बात बच्चे ने कही है, चचा नबी का दुश्मन था, उसने कहा खबरदार आज के बाद तुम्हारा ये नाम मत ले लेना, अगर ये नाम लेगा तो मैं तुझे काट दूंगा या तुझे मारूंगा, तुझ पे जुल्म करूंगा। बच्चे ने कहा था, चचा ये नाम तो रगों में रस बस गया है, अगर तुम चाहो तो इसको नहीं निकाल सकते हो, सांसें थम सकती है लेकिन ये नाम दिल से नहीं निकल सकता है। जब बच्चे ने इतनी बात कही है, चचा ने भतीजे को मारना शुरू किया, घर तक लाया, कमरे में बंद किया है और कहने लगा, सुन अभी आ रहा हो और कुछ देर के लिए जा रहा हो, सोच लेना तुझे ये दौलत चाहिए या मुस्तफा की मोहब्बत चाहिए। जैसे बच्चे ने इतनी बात सुनी है, चचा ने कमरे में बंद किया। रात के वक्त चचा आया, कमरा खोला, बच्चा बैठा हुआ था। चचा ने कहा था, बेटे अब बता क्या तुझको ये दौलत चाहिए या मुस्तफा की मोहब्बत चाहिए? तो बच्चे ने कहा था, कहना क्या चाहते हो? कहा सुन बेटे, अगर तू मुस्तफा से प्यार करेगा तो ये बकरियां छोड़नी पड़ेगी, ये घर तुझे छोड़ना पड़ेगा, जितना सब कुछ है वो तुझे छोड़ना पड़ेगा। बच्चे ने कहा, चल सौदा कर लेते हैं, आज तेरी मर्जी से सौदा होगा। उसने कहा, बकरियां भी छोड़। मैं उसने कहा, छोड़ दी। कहा ये जितनी दौलत है सब छोड़, कहा ये भी तू ले ले। उसके बाद जब बच्चा कहने लगा, अब खुश है? कहा नहीं। कहा और कहा ये बदन पे जो कपड़े हैं ये भी उतारने पड़ेंगे, आज जितनी सर्दी है इससे ज्यादा सख्त सर्दी थी। बच्चे ने बदन के कपड़े उतारे। कहा चाचा बदन पे कपड़े तो रहने दे। उसने कहा नहीं, जो मेरा है तुझे छोड़ना पड़ेगा, जो तेरा है बस वो तू ले सकता है। अल्लाह अकबर। बच्चे के बदन के कपड़े उतारे गए, बच्चे ने कपड़े भी दे दिए, सब कुछ दे दिया। उससे कहा, चचा ने अब घर से निकल जा, सर्दी की रातें थी। बच्चे ने कहा, चचा एक रात तो गुजार लेने दो, जब दिन निकल जाएगा मैं चला जाऊंगा। उसने कहा नहीं, जब तू मेरा नहीं तो आज से रिश्ता खत्म हो गया है। चचा ने धक्का दिया, घर से निकाला, सर्दी का मौसम था, बच्चे को ठंड लगी, सोचा किसके दरवाजे जाऊं, कौन है जो मेरी मदद करेगा। दिल में ख्याल आया, यार माँ का वो आंचल होता है जो हमेशा औलाद के लिए खुला रहता है। उसने कहा कोई बात नहीं है, जब से पैदा हुआ हूँ माँ ने चेहरा नहीं देखा तो क्या बात, आज चलते हैं माँ के दरवाजे पर, हो सकता है आज कोई कपड़ा मिल जाए। आया जब माँ के दरवाजे पे दस्तक दी है, रात का सन्नाटा है। माँ ने दरवाजे पे पूछा कौन? कहा माँ तेरे जिगर का टुकड़ा आया है। ए माँ तेरा बेटा आया है, माँ जिसे बचपन में तू छोड़ के चली आई थी आज वो आया है। ए माँ आज मैं शिकवा करने नहीं आया, अगर तूने बचपन का प्यार नहीं दिया तो कोई बात नहीं है। जब मुझे तेरे आंचल की जरूरत थी तूने आंचल में न छुपाया, मुझे कोई शिकवा नहीं है। ए माँ जब मुझे तेरी गोद की जरूरत थी और तूने गोद न दी, मुझे इसकी भी परवाह नहीं है। लेकिन माँ आज तेरे दरवाजे पर बड़ा मजबूर होकर के आया हूँ,
بچے نے اتنا کہا ہے، ماں نے توڑ کر کے دروازہ کھولا ہے، کیا دیکھا بدن پہ، بچے کے بدن پہ کوئی کپڑا نہیں ہے، ماں نے اپنے بدن سے چادر اتاری ہے، 2 ٹکڑے چادر کے کیے ہیں، ایک ٹکڑے کا بیٹے کا تہبند بنایا، دوسرے ٹکڑے کو بدن پہ ڈالا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹے یہ حال کیسے ہو گیا، تو چچا کے پاس رہتا تھا، اب بچے کا جواب سننا جوان و بوڑھو، ہمیں اب تک حیا نہیں آئی، اب تک نبی سے وفا کا سلیقہ نہیں آیا، ان کی محبت کا طریقہ نہیں آیا، اس بچے کا جواب سنو۔ جب ماں نے کہا تھا بیٹے یہ کیا ہو گیا ہے، تو بچے کی آنکھ میں آنسو آئے، بچے نے کہا تھا ماں میں نے محبوب کے عشق کی قیمت چکائی ہے، میں نے محبوب کے عشق کی قیمت چکائی ہے۔ جب اتنا کہا تو ماں نے کہا تھا بیٹے کس کے عشق کی باتیں کر رہا ہے، کون ہے تیرا محبوب؟ بچے نے کہا تھا ماں ایک بار دھوکے سے میری بکری چلی گئی تھی، میری نگاہ اس کے چہرے پہ پڑ گئی تھی، اے ماں نگاہ نہ پڑی تھی، بس دل اسے دے بیٹھا تھا۔ ماں نے کہا تھا بیٹے بتا تو سکی وہ